একদিকে যখন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে, ঠিক তখনই বাবরি মসজিদের নির্মাতা হুমায়ুন কবিরের নামে এফআইআর দায়ের করা হলো কলকাতার ময়দান থানায়। রাষ্ট্রীয় অল্প সংখ্যা আরএক্সএন মোর্চার সভাপতি মোহাম্মদ পারভেজ সিদ্দিকী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষরা এসে এই এফআইআর দায়ের করেন বুধবার। তাদের দাবি, অবিলম্বে হুমায়ুন কবিরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। মোহাম্মদ পারভেজ সিদ্দিকীর বক্তব্য অনুযায়ী তারা এফআইআর দায়ের করেছেন কারণ হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদে মসজিদ স্থাপনের নামে ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে এবং রাজ্যের মধ্যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে সেই কারণে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে তারা এফআইআর দায়ের করতে এসেছেন, যাতে রাজ্য শান্তি থাকে, যাতে রাজ্যের শান্তির পরিস্থিতি বজায় থাকে। আর এই বিষয় নিয়ে আরও বলেন, তারা নিজেরাও মুসলিম, তারা মসজিদের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে। যদি মসজিদ করতেই হতো তাহলে হজরত মোহাম্মদের নামে মসজিদ করা যেত, প্রয়োজন পড়লে হুমায়ুন কবির নিজের নামে মসজিদ করতে পারতেন, কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এবং রাজ্যের মধ্যে হিন্দু মুসলিমের মেরুকরণ তৈরি করার জন্য হুমায়ুন বাবরি মসজিদ তৈরি করেছে, সেটিকে তারা কখনোই মেনে নিচ্ছে না। এই কর্মকাণ্ডে রাজ্যের সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে, তাই অশান্ত পরিস্থিতি হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আর তার হাত থেকে বাঁচতেই অবিলম্বে পুলিশের কাছে তারা আবেদন জানিয়েছেন যাতে হুমায়ুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কি বলছেন পারভেজ সিদ্দিকী, শুনবো। मामला ये है कि हुमायूं कबीर जो एमएलए भरतपुर है, मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य आज शुरू किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल कर जो यूपी के अंदर है, और वो बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल किया गया जिससे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, उससे देश के अंदर कई फसादात हुए। तो हम और वो चाहते हैं हुमायूं कबीर वैसी फसादात वैसे इस राज्य के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो। हम लोग मांग करते हैं, बंगाल पुलिस से हमने मांग किया है कि तत्काल इसकी अरेस्टिंग हो, गिरफ्तारी हो, ऐसे लोग को जेल भेजने का काम करें। आप तो खुद मुसलमान हैं, फिर मस्जिद से क्यों? देखिए, मस्जिद से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने देश के विभिन्न राज्यों के अंदर कई मस्जिदों की बुनियाद रखी, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मस्जिद बनाना था तो अपने नाम से नाते हुमायूं कबीर से बना लेते मस्जिद। भाई, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए होता है, कोई राजनीति करने के लिए मस्जिद नहीं होता है। आला हजरत के नाम से बना लेते, लेकिन आप मस्जिद बनाकर बाबरी मस्जिद का नाम दे रहे हैं, जानबूझ कर दे रहे हैं कि मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इससे हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। इस राज्य के अंदर इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। इस राज्य ही नहीं, ये जिस तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, इससे दूसरे राज्य के अंदर भी ये मामले उठ रहे हैं। वहाँ भी दहशत का माहौल बना हुआ है, यूपी के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है, बिहार के अंदर माहौल बना हुआ है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग की गिरफ्तारी हो, ये देश को मैसेज जाए कि ऐसे फसादादी आदमी को, ऐसे फासिस्ट सोच वाले आदमी को तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का जो ये मस्जिद बनाना, आज तो वहाँ पे मस्जिद बनने की स्थापना भी हो रही है और इस तरफ आप लोग यहाँ पे उसके लिए एक मामला मुकदमा दर्ज करने आए थे। आपको क्या लगता है, क्या हुमायूं कबीर उसका ये जो स्टेप क्या मुस्लिम कम्युनिटी को हार्म पहुँचाएगा, हानि पहुँचाएगा? देखिए, वो स्टेप सिर्फ बंगाल ही के मुसलमानों कम्युनिटी हार नहीं पहुँचा रहा है, पूरे देश में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और ये नाम रखकर जानबूझ के दहशत बनाया जा रहा है। आजकल चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम दो मुस्लिम हिंदू के बीच में एक दहशत बनाना चाह रहे हैं। ये दहशत को रोकना बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को बचाना बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है और हम बंगाल पुलिस से इसलिए मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको गिरफ्तार कर जेल भेजो। जोगी के राज्य से वो फिर से एक कर सेवक का दल बंगाल आना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है ना। अब यूपी, बिहार, बंगाल से जो अगर आ रहे हैं तो राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कौन कर रहा है? कौन शुरुआत किया? हुमायूं कबीर। तो ऐसे हुमायूं कबीर को जेल भेजो कि इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। मस्जिद बनाने से में कोई एतराज नहीं है, नाम रख दो अपना, हुमायूं कबीर समझ दो, आला हजरत साहब के नाम से रख दो, लेकिन तुम बाबरी मस्जिद के नाम लेकर जिससे तादाद हो चुके हैं वैसे नाम रखकर इस राज्य की कानून व्यवस्था तुम बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हो। आज पुलिस के साथ क्या बातचीत हुआ? पुलिस के साथ हमने अपने दिया है, कंप्लेन दिया है, एफआईआर लिखने के लिए दिया है। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी आपकी मांगे हैं उस पर तत्काल हम गिरफ्तारी करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने, मुझे पूरा यकीन है बंगाल पुलिस पे कि लॉ एंड ऑर्डर को बचाएगी पुलिस। এই নিয়ে আমাদের কলিগ রাহি হালদারের রিপোর্ট দেখাবো। একদিকে যখন মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবির তিনি বাবরি মসজিদ তৈরি করছেন, অপরদিকে শহর কলকাতায় ময়দান থানায় হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন রাষ্ট্রীয় অল্প সংরক্ষণ
আরক্ষণ যে মোর্চা, সেই মোর্চার যে সমস্ত প্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা সেখানেই একজন পীরজাদা তিনি আজকে ময়দান থানায় উপস্থিত হন এবং উপস্থিত হয়ে তিনি ময়দান থানাতেই হুমায়ুন কবিরের নামে একটা এফআইআর দায়ের করেন এবং তিনি সেখানে এফআইআর দায়ের করে বেরিয়ে এসে তিনি বলেন যে হুমায়ুন কবির বাংলার যে শান্তি শৃঙ্খলা রয়েছে সেই শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে চাইছে, সেই কারণে এই বাবরি মসজিদ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং এতে বাংলার যে বাংলায় যে একটা হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছিল সেই ঐক্যর ভাগাভাগি করতে চাইছে হুমায়ুন কবির। সেই কারণে হুমায়ুন কবিরকে যত শীঘ্র সম্ভব অ্যারেস্ট করা হোক, এই অভিযোগ তুলে কিন্তু কার্যত যেটা দেখা গেল যে ময়দান থানায় কিন্তু গিয়ে এফআইআর দায়ের করেন মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই এক অংশ। এবং যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে তারা তো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, তাহলে তারা কি মসজিদের বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তারা কিন্তু স্পষ্টত জবাব দেন যে তারা মসজিদের বিরুদ্ধে নয়, তারা বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে। তারা বলছেন যদি মসজিদ করতে হয় হজরত মোহাম্মদের নামে মসজিদ হোক, বা যদি প্রয়োজন পড়তো মানুষজন তো গিয়ে সেখানে নামাজ পড়বে, সেখানে হুমায়ুন কবির নিজের নামেই মসজিদ করতে পারতেন, তাতেও নিয়ে তাদের কোনো বিরোধ ছিল না। বিরোধ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেখানে এর আগেই দেখা গেছে বাবরি মসজিদ নিয়ে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, একাধিক দেশের মধ্যে মূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতি আবারও তৈরি করতে চাইছে হুমায়ুন কবির, এমনটা অভিযোগ করছেন তারা। সেই কারণেই তারা ময়দান থানায় আজ গিয়ে কিন্তু একেবারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এসছেন এবং প্রায় 5 পাতার সেই অভিযোগপত্র দায়ের করার পর তারা বলছেন যে তারা বাংলার পুলিশের উপর ভরসা রাখছেন এবং বাংলার পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। আজ যখন একদিকে মুর্শিদাবাদে বলা চলে যে আজ থেকে শুরু হলো যে বাবরি মসজিদ, সেই বাবরি মসজিদের যে স্থাপনের কাজ ভিত খোঁড়া চলছে, সেখানে যখন একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা যখন বাবরি মসজিদ তৈরি করছেন এবং হুমায়ুন কবির কোরআন পাঠ করছেন বাইরে বসে বসে, এবং হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে একাধিক আরও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনরা কোরআন পাঠ করছেন বসে, সেখানে বাবরি মসজিদ তৈরি হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু শহর কলকাতায় তার একদম বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। শহর কলকাতাতে কিন্তু হুমায়ুন কবিরের নামে এফআইআর দায়ের হচ্ছে, কারণ এখানকার যারা মুসলিম রয়েছেন তারা বলছেন যে হুমায়ুন কবির যেটা করছেন সেটা শুধুমাত্রই রাজনৈতিক বিভাজনের জন্য করছেন এবং এই রাজনৈতিক বিভাজন তা কিন্তু বলা চলে যে বাংলার যে সম্প্রীতি রয়েছে, অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম যে ঐক্য রয়েছে, সেই ঐক্যের মধ্যেও কিন্তু একটা বিভেদ আনতে চাইছেন, একটা ছেদ করতে চাইছেন। তাই তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াচ্ছেন। যে পীরজাদা যিনি এফআইআর দায়ের করতে গিয়েছিলেন, সেই পীরজাদা তিনি বলছেন যে তিনি নিজে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন মানুষ, কিন্তু তারপরেও তারা চাইছেন যে হুমায়ুন কবির যে কাজ করছে, যে বিভেদের রাজনীতি করছে এবং রাজনীতির কারণেই এই যে মন্দির মসজিদের যে রাজনীতি, মসজিদকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, তারা বিরোধ জানাচ্ছেন এবং এর কঠোর পদক্ষেপ চাইছেন পুলিশের তরফ থেকে। সেই কারণেই তারা ময়দান থানায় গিয়ে একেবারে লিখিত পুলিশি অভিযোগ বলা চলে এফআইআর দায়ের করেছেন। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।